નમસ્કાર, હું રાજ. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. શહેર સ્થિત હોમ્બા એટલે કે હાઉસ ઓફ મિડ બ્રેઇન એક્ટિવેશન સંસ્થાએ એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓ હેનિલ સોની દ્વારા 25મો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ 4500થી વધુ રૂબિક ક્યુબ્સનો ઉપયોગ કરીને ભારતના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનું ભવ્ય મોઝેક આર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું. આ વિશાળ મોઝેક આર્ટને ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નોંધવા માટે રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં હેનિલ સોનીની એકાગ્રતા, સ્મરણ શક્તિ અને માનસિક ક્ષમતાનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું છે. હોમ્બા સંસ્થા વર્ષોથી રાઇટ બ્રેઇન એજ્યુકેશન, સ્પીડ રીડિંગ અને રૂબિક ક્યુબનું ટ્રેનિંગ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં સર્જનાત્મકતા, આત્મવિશ્વાસ અને મેમરી શક્તિ વધારવાના કાર્યો કરી રહી છે. આ 25મો વર્લ્ડ રેકોર્ડ હોમ્બાની પ્રતિબદ્ધતા અને પ્રગતિનું જીવંત ઉદાહરણ છે. દિલ્હીની ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડની જજ દ્વારા આ સિદ્ધિને પ્રમાણિત કરવામાં આવી છે. હેનિલ સોની અને હોમ્બા સંસ્થાએ વડોદરા અને ભારતનું નામ વિશ્વ કક્ષામાં રોશન કર્યું છે, જે સમગ્ર શહેર અને સંસ્થા માટે ગૌરવનો વિષય છે. મેં રફલી 2 ડેઝ લાગ્યા. મેં સવારે 11 વાગ્યાથી રાતના 11 વાગે બેસ્યો અને આ મોઝેક આર્ટ મેં બનાવ્યું. આ મોઝેક આર્ટ કોનું બનાવ્યું છે? મેં નરેન્દ્ર મોદીજીનો બનાવેલું છે. કેમ આજ આર્ટ બનાવવાની ઈચ્છા થઈ? કારણ કે એ લાઈક નરેન્દ્ર મોદીજીનો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે અને ઇન્ડિયન પોલિટિશિયન્સે મને એમ કીધું કે તમે નરેન્દ્ર મોદીજી બનાવજો. એની પાછળ કોને શ્રેય આપશો? તમારી પાછળ તમે જે આટલી મહેનત કરી, તમારી પાછળ કોણ લાગ્યું હતું? મમ્મી પપ્પા એ બધા લાવે, ક્યુબ્સ લાવે, ઓપન કરે, બનાવો, પછી પેક કરે, બહુ બધું હેલ્પ કરી છે. જે સંસ્થામાં તમે અભ્યાસ કર્યો, જે સ્કૂલના સંસ્થા છે, એ સંસ્થા વિશે કેટલી તમને સર મદદ કરી? એ તો બહુ મદદ કરી કે મને શીખવાડ્યું કે કેવી રીતના બનાવવાનું. પછી બધા મેડમ હમણાં ખોલે છે મારા માટે, એ બધું બહુ હેલ્પ કરી છે. પંડ્યા સાહેબ જે છે એ તમારી પાછળ કેટલી મહેનત કરી? પંડ્યા સાહેબ એ બધા રોજ હેલ્પ કરે મને કે સરને બધા લાવવાનું, બધા લોકોને પછી બેસાડવાનું, ખાવાનું બધું લાવે. શું નામ તમારું? હેનિલ સોની. Myself Alok Kumar, as a working in a leading Golden Book of World Record. गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो वर्ल्ड में होने वाले उन यूनिक कार्यों को लेती है जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हो रहे होते हैं या अपने आप में डिफरेंट होते हैं या किसी प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक किया जाता है. तो हेनिल सोनी जो वैसे बेसिकली हैं तो गुजरात से, पर उनका बर्थ यूके में हुआ है. यूके में ही ब्रॉटअप हुए, वहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और वहीं 8th स्टैंडर्ड में भी वो पढ़ाई भी कर रहे हैं. और ये जो रिकॉर्ड आज जो बनाने जा रहे हैं, आज क्योंकि महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि नरेंद्र मोदी जी का डिपिक्शन करने जा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं. आज तक वर्ल्ड में इतना बड़ा मोज़ेक किसी रूबिक क्यूब के मोज़ेक से किसी भी व्यक्ति का डिपिक्शन नहीं किया गया. तो ये वर्ल्ड में होने वाला पहला ऐसा रिकॉर्ड होगा जो फर्स्ट टाइम हो रहा है. पर सही देखा जाए तो ये रिकॉर्ड हेनिल सोनी ने पहले एक बार बनाया था, उसी अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात. जनरली क्या होता है, कोई रिकॉर्ड ब्रेक कोई दूसरा व्यक्ति करता है, पर इन्होंने अपने रिकॉर्ड को खुद ब्रेक कर रहे हैं. और साथ ही मैं ये कहूँगा जो कुशाग्र पांड्या जो होम्बा के डायरेक्टर हैं, उनके अंडर गाइडलाइंस में ये रिकॉर्ड बन रहा है और उनकी संस्था लगभग 11 ईयर्स से इसमें काम कर रही है और उनके 11 ईयर्स में ये 25वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है. जो अपने आप में एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना भी इतना टफ काम होता है कि अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वडोदरा में शायद 1 या 2 लोग भी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले ना मिले. मतलब कहा जाता है कि वर्ल्ड में केवल 0.001% लोग ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाते हैं. उस कंडीशन में एक ही व्यक्ति द्वारा बच्चे ने 3 रिकॉर्ड ऑलरेडी बनाए, 4th टाइम वो अटेम्प्ट करने जा रहा है. इसके पहले जो रिकॉर्ड था उन्होंने उसको ब्रेक कर रहे हैं और एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था सबसे फास्टेस्ट टाइम में रूबिक क्यूब हल करने का. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हेनिल सोनी जो इनकी एज मात्र 13 ईयर्स है, आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं. रूबिक क्यूब से एक मोज़ेक बनाने जा रहे हैं जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, अगर सब कुछ पूरा अच्छे से होता है तो इनको आज प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा. जैसा वो क्लेम कर रहे हैं कि 4500 रूबिक क्यूब्स को वो यूज़ कर रहे हैं. अब हमारी टीम आज प्रोविजनल सर्टिफिकेट देगी, बाकी फाइनल सर्टिफिकेट सारा डाटा कलेक्शन करने के बाद विदिन वीक दिया जाएगा. थैंक यू. माय नेम इज़ आलोक कुमार. મારા છોકરાનું નામ હેનિલ સોની છે અને 13 વર્ષનો છે અત્યારે અને એને બહુ જ બધી અચીવમેન્ટ કરી છે. આ એનો 4th વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે અને અમે એની પર બહુ જ પ્રાઉડ કરીએ છીએ અને બધી એની જ મહેનત છે. ટુ બી ઓનેસ્ટ, લાઈક અમને આમાંથી કશું જ નથી આવતું અને આગળ પણ એને જે બધું હશે એના માટે અમે એને હેલ્પ કરીશું, ફૂલ સપોર્ટ કરીશું. આગળ બી એને જે ઈચ્છા હોય કે મને આ બનાવવું છે, આ શીખવું છે, અમે ડેફિનેટલી એને સપોર્ટ કરીશું. સંસ્થા હોમ્બા
કેટલી મદદ રહી છે દીકરા માટે? બહુ જ મદદ સર ખૂબ જ હેલ્પફુલ છે અને સર થ્રુ જ અમે આટલે સુધી પહોંચ્યા છે સરની બધી ગાઈડન્સથી અને મારો છોકરો એમના નીચે જ બધું શીખે છે. શું નામ આપનું? પ્રિયંકા સોની. બેઝિકલી આજે વડોદરા ખાતે જે અનોખો રેકોર્ડ બનવા જઈ રહ્યો છે, જે અમારી સંસ્થા જે છે જેને કહેવાય છે હોમ્બા હાઉસ ઓફ મિડ બ્રેન એક્ટિવેશન, છેલ્લા 11 વર્ષથી વડોદરા શહેર ખાતે કાર્યરત છે. 25મો વર્લ્ડ રેકોર્ડ અત્યારે અમે બનાવવા માટે જઈ રહ્યા છે. આ 25મો વર્લ્ડ રેકોર્ડ જે અમારો યુકેથી આવેલ સ્ટુડન્ટ હેનિલ સોની કે જે 4,500 રૂબિક્સ ક્યુબનો ઉપયોગ કરી માનનીય શ્રી આપણા વડાપ્રધાન જે છે નરેન્દ્ર મોદીજી શ્રી, જેનો આજે એક સરસ મજાનો વડોદરા શહેર ખાતે ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડનો એક અવોર્ડ એટલે કે ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડથી પ્રમાણિત થવા જઈ રહ્યો છે. અને વડોદરા શહેર માટે નહીં પણ આખા ગુજરાત, ઇન્ડિયા અને વર્લ્ડ માટે અત્યારે ગૌરવ બનતું છે. અને કહેવા જઈએ અમારી સંસ્થા વિશે તો આ અમારો 25મો વર્લ્ડ રેકોર્ડ જે અમે બહુ ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ. દીકરાની ઉંમર કેટલી છે ને કેટલા વર્ષથી તમે ત્યાં? જોવા જઈએ તો છેલ્લા 2.5 વર્ષથી એ બધા લેવલ્સ જે છે રૂબિક્સ ક્યુબના જે લેવલ્સ હોય છે, બિગિનરથી લઈને એડવાન્સ લેવલથી લઈ અને મોઝાઇક આર્ટ વર્ક નામનો જે પ્રોગ્રામ છે એને કમ્પ્લીટ કરતાં 2 થી 2.5 વર્ષ જેટલો સમય લાગ્યો છે. અને ત્યારે જઈને આજે એના ખુદનો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જોવા જઈએ તો એ 4થો વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે કે જે ઇન્ડિયામાં એના 3 વર્લ્ડ રેકોર્ડ પ્લસ યુકેની અંદર જે છે એનો એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ થયેલો છે. અને આજે જો આ બધા વર્લ્ડ રેકોર્ડોને ભેગા કરીએ તો 25મો વર્લ્ડ રેકોર્ડ અમારી હોમ્બા સંસ્થા તરફથી છે. શું નામ સર? કુશાગ્ર પંડ્યા.